میں MSDHQ ڈاکٹر فضل صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گجرانوالہ ہماری چیمبر کی ریکویسٹ پہ چیمبر میں آئے. اور سر آج کی تھیم کا مقصد یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم تلاوت سے سٹارٹ کریں گے. میں عاصم شہزاد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تلاوت کریں تاکہ سر ایک تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جتنا زبردست کام آپ کر رہے ہیں گجرانوالہ کے لیے اور گجرانوالہ کی کمیونٹی کے لیے. اس کی بالکل مثال نہیں ملتی گجرانوالہ کے لیے، کیونکہ ہسٹری میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنا زبردست اور اتنا دل اور لگن کے ساتھ اتنا کام ہو رہا ہے. اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. ہماری آن گوئنگ ڈسکشن چل رہی تھی، ایک ہمارا کو گروپ بنا ہوا واٹس ایپ گروپ چیمبر کا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ڈسکشن یہ چل رہی تھی، سبجیکٹ یہ تھا کہ کووڈ کی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کووڈ کی سچویشن کتنی سیریس ہے. ہم لوگوں نے ایک نیا بھی اسٹارٹ کیا کہ ہم لوگوں نے ایک یوٹیوب کا چینل بنایا ہے چیمبر کا. تو جتنی کبھی میٹنگس کرتے ہیں تو یہ ہم لوگ ریکارڈ کر کے یوٹیوب چینل پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو بندہ میٹنگ میں نہیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ بعد میں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہمارے باقی ممبر بھی اس پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو میٹنگ کے ایجنڈے میں یہ ہے کہ ہم کووڈ کی سچویشن کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کتنی سیریسنیس ہے، کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. جنرلی تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن دوبارہ ری ایمفسائز ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی گریوٹی آف دا سچویشن یہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسا ڈیسک اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ گجرانوالہ چیمبر کے ممبران کے لیے جو ویکسینیشن ہے اس کی کوئی پرائورٹی کا لمٹ ہو جائے کہ ان کی جو ویکسینیشن ہے وہ کسی طریقے سے پرائورٹی پہ کروا لیں گے ممبران کی. نمبر 3 سر ہم اپنا رول آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے آپ کی مدد کرنے میں. وہ آکسیجن سلنڈر کی شکل میں ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہے، تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. ہم بزنس کمیونٹی کو موٹیویٹ کریں کہ ہم لوگوں نے اس پرابلم سے مل کے نکلنا ہے سب نے. تو آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی میں سب میں یہی جذبہ تھا. بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ جو بھی کنٹریبیوشن جو بھی کمٹمنٹ ہوگی ہم لوگ دینے کو تیار ہیں، تو آپ اس پہ آگے چلیں. تو یہ ہے بیسکلی مین ایجنڈا آج کے لیے 3 باتیں ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو گجرانوالہ چیمبر. آپ پلیز اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس وقت جو نیشن کے اوپر مشکل وقت ہے اس کو آپ نے سوچا اور اس کے بارے میں مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ساری باتیں بتاؤں. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ پینڈیمک ہے. پینڈیمک کا مطلب کہ یہ وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اور ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے انڈیا، وہاں پہ سر پچھلے 4 دنوں کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 3 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ ان کے کووڈ کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے ہیں اور ان کی ڈیتھ ٹول جو ہے وہ دن میں 20,000 سے زیادہ ہے. وہاں پہ ان کے پاس آکسیجن جو جتنی وہ بنا رہے ہیں وہ ان کو میٹ نہیں کر رہے. ان کے ڈاکٹرز بیچارے لگے ہوئے ہیں لیکن بہت پتھیٹک کنڈیشن ہے. لاسٹ ایئر بھی سر یہ ہوا تھا کہ انڈیا میں جو فرسٹ ویو آئی تھی وہ 1 ستمبر کو آئی تھی اور وہ پھر کیا ہوا کہ وہ ویو ٹریول کر کے ہمارے پاس 1-2 ماہ کے بعد آ گئی. اللہ نہ کرے کہ انڈیا کے جو حالات ہیں وہ پاکستان میں آئیں. میری آپ سے بہت جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ نیڈ ہے وہ ویکسینیشن کی ہے. جیسے سر نے کہا کہ ویکسینیشن پریورٹی پہ کیسے لگے، تو پچھلے دنوں میں سر نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے ان کا ایک MOU یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کروایا تھا. میرا خیال ہے سر بعد میں بتائیں گے کہ اس کے بارے میں کیا پریورٹی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات سر، جتنے لوگ بھی جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے وہ پلیز اپنے آپ کو 1166 کے اوپر رجسٹر کریں. سر اس وقت جو گیم چینجر ہے وہ صرف اور صرف ویکسینیشن ہے اور ابھی تک جو ڈیٹا پوری دنیا کا ہے کسی ایک اسپتال میں بھی کوئی ایسا مریض نہیں آیا جس نے ویکسینیشن لگوائی ہو اور اس کو کووڈ ہوا ہو. ہمارے نہ پاکستان میں نہ دنیا کے کسی ہاسپٹل میں.
तो वैक्सीनेशन के बाद कोविड हो सकता है, लेकिन वो बड़ा माइल्ड होता है, उसके लिए आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ता। और इस वक्त जो बहुत ज्यादा राइज आ गया है, उसकी वजह यूके स्ट्रेन है। ये यूके स्ट्रेन सर जो है, ये तो वहां पे आया यूके में, ये आया था दिसंबर में। तो क्या होता है कि इंडो पाक के जितने लोग हैं, इन्होंने पूरे साल में सोचा होता है कि जी हमने कब जाना है। इंडिया में दिवाली थी तो वो वहां पे आ गए, हमारे लोग जो है जी रमजान से पहले शादियां होनी है तो ये शादियों में आ गए। तो ये जो सबसे खतरनाक स्ट्रेन है इस वक्त, वो P117 स्ट्रेन है, जो कि ये गए वहां से यूके से, और इसकी विरुडेंसी जो है वो 30 से 50% ज्यादा है। ये अब जब अंदर चला जाता है तो बहुत ज्यादा बंदे को परेशान, मकसद सीरियसली इल कर देते हैं। हमारे पास जो लोग पिछले 15 दिन का डाटा है, हमारे पास 120, 130, 140 लोग आते हैं। इस वक्त भी हमारे पास आज 126 लोग हैं, और हमारे पास इस वक्त 33 वेंटिलेटर हैं, हाई फ्लो मशीनें जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और ये जो एक तो सूरत असर ये है कि जो डेमोग्राफिक चीजें होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास 100 लोग हैं तो आपको पता है किस किस स्टेज के कैसे लोग हैं। ऐसे वो पाकिस्तान में इस वजह से जो पाकिस्तान का डेमोग्राफिक डाटा है वो ये बताता है कि हमारे पास 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वो हैं जिनकी उम्र 50 साल 60 साल से ज्यादा है। सरकार ने सबसे पहले उनके लिए वैक्सीनेशन मंगवाई, और पहले उसकी डबल डोज थी, अब उन्होंने कहा कि हम सिंगल डोज वाली दे देते हैं। इसके लिए टाइमिंग सर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। और जो लोग कहते हैं कि रोजे में हमने इंजेक्शन नहीं लगवाना, हालांकि मुफ्तियों ने ये फतवा दिया है कि रोजे में इंजेक्शन लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम रात में भी सेंटर खुले हैं, जो रात 9 बजे खुलते हैं और रात 1 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन सर 2.5 करोड़ बंदों में से कोई 1% बंदा जो है उसने वैक्सीनेशन लगवाई है। 25 लाख बंदे ने भी नहीं अभी तक वैक्सीनेशन लगवाई। तो मैं इस फोरम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा जिनकी उम्र 60 साल 50 साल से ज्यादा है वो 1166 पे जाए। और इसके बाद मैं सर प्रेसिडेंट साहब को एक लिंक भी दे देता हूं, उसमें भी अगर वो जाके 30 तारीख तक उसकी आखिरी तारीख है, उस लिंक पे भी जाके अगर वो अपने आप को करें उस पे एंटर, तो उनके लिए वैक्सीनेशन का टाइम आ जाएगा। दूसरी बात सर ने ये बताई कि जो हमारे यहाँ पे डेथ टॉल बड़ा ज्यादा है, उसकी सर 3-4 वजूहात हैं। उसकी सबसे पहली वजह ये है कि स्ट्रेन खतरनाक है। दूसरी वजह ये है कि हमारे पास लोग थोड़ा लेट आते हैं, वो या तो किसी प्राइवेट अस्पताल में रहते हैं जिनके पास वेंटिलेटर के इस तरह के डेडिकेटेड लोग नहीं है जैसे हमारे पास, या फिर वो बिल्कुल उनकी जब समझते हैं कि वेंट की जरूरत है फिर आते हैं। हमारे पास लिमिटेड वेंट है, वो जब ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो फिर हम बेबस हो जाते हैं, हम उन्हें वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास शॉर्टेज है इक्विपमेंट्स की। मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूँ चेंबर के लोगों का, जो चेंबर के पहले प्रेसिडेंट थे नुमान साहब और शेख नसीम साहब और डॉक्टर असगर साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने हमारे शहर में सर मार्चुरी नहीं थी, अगर कोई बंदा बहुत हो जाता था तो डेड बॉडी रखने के लिए कोई इसका बंदोबस्त नहीं था। दे आर वेरी काइंड। उन्होंने अपने पैसों से हमें वो मार्चुरी बनवा के दी। हमारे पास सर हेपरिन इंजेक्शन नहीं था, उन्होंने हमें हेपरिन इंजेक्शन लेके दिए। पिछले दिनों में ये निशात मेटल्स वाले हैं, वो हमारे पास तशरीफ लाए और उन्होंने हमें 10 वेंट मिले थे, लेकिन उनके लिए पूरा एक HDU बनाने की जरूरत थी, उन्होंने वो हमें बनवा के दिया। मेरे भाई बैठे हैं, इनके फादर नैयद भट्टी साहब, और जो आपसे पहले सर प्रेसिडेंट थे सर उमर सलीम साहब, वेरी काइंड सर। उन्होंने हमें मॉनिटर लेके दिए इसी HDU के लिए जो भी हमने बनाया है। मलक जहीद साहब ही इज वेरी काइंड, उन्होंने हमें 10 लाख रुपए दिया। और इसी तरह इरफान क्यूम साहब हैं, इमरान क्यूम साहब, उन्होंने हमें 10 लाख रुपए दिया कि जी आप अपनी सारी चीज़ों को रीवैम्प करें। 2 दिन पहले हमें याया साहब हैं, याया महमूद मेटल वर्क वाले हैं,
انہوں نے ہمیں ہیپرین نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے ہمیں 5 لاکھ روپے کی ہیپرین لے کر کے دی. میں اور سر تو فائن ہے, ہم جب بھی وقتاً فوقتاً انہیں کہتے ہیں وہ ہمیں فوراً اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سر کہتے ہیں ماشاءاللہ DH2 میں کون سا ایسا کام ہے جب ہم انہیں کہیں اور نہ کریں, بالکل کرتے ہیں. میں بڑا مشکور ہوں. لیکن سر میری جو اس وقت مجھے بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے سر, ہمیں وینٹیلیٹر چاہیے. تو اگر کوئی ایک فیملی ایک وینٹیلیٹر لے لے اور ہمیں وینٹیلیٹر مل جائے تو میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ جو مشکل وقت نہ آئے, اللہ نہ کرے کہ مشکل وقت آئے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اب سر آپ نے بتایا ہے کہ ہم اس چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں. پوری گروپ کے اوپر سر بہت سارے جو اپنے آپ کو بہت اچھا ہیلتھ سسٹم سمجھتے تھے وہ بیچارے ان کا بہت برا حال ہوا ہے. ان کی مورٹیلٹی اتنی زیادہ ہوئی ہے, ان کی اکانومی بیچاروں کی شٹر ہو گئی, ان کے سارے مسائل ڈسٹرب ہو گئے. اب سر اس سے بچنے کا دنیا میں ایسے ماڈل ہیں جیسے تائیوان ہے, جیسے چائنا ہے, جیسے نیوزی لینڈ ہے. انہوں نے سر صرف SOPs پہ عمل کیا ہے. SOPs میں سر یہ ماسک ہے سر, خدا کے واسطے اس کو لازم پڑتا ہے سر, ماسک پہن کرے, ماسک نہ چھوڑے. ماسک ہر کسی کو انشور کروائیں کہ وہ ماسک پہنے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات سر جو بار بار کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس اس کو کریں. ہیلتھ ہائیجین, اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں. اور یہ جو ہماری ہیبٹ ہے, I'm sorry اگر کسی کو برا نہ لگے, پر میں نے خود بھی بات ہوتا ہے کہ نماز میں بھی میں اپنے یہاں پہ ہاتھ لگا رہا ہوں. اپنے ہاتھ فیس کو کم سے کم ٹچ کریں, بالکل کم سے کم ٹچ کریں. ہاتھوں کی ہائیجین کو ٹھیک رکھیں, اپنی یہ والی ہائیجین کو ٹھیک رکھیں. ہر دفعہ جب وضو کریں تو ناک کو ڈوش کریں, پانی ڈال کے نا ایسے, اس کو زور بار کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ڈوش کریں. ٹائم پہ کھانا کھائیں, اچھا کھانا کھائیں. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کھانا کھاتے ہیں. آپ چونکہ لوگ سارے انڈسٹریل ہیں, آپ کے پاس لیبر کام کرتی ہے, آپ اپنی لیبر کی بات ضرور سنیں. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک ایسا سسٹم رکھیں کہ جو بھی بندہ آپ سے آ کے کہنا چاہے, باہر ایک اس طرح کا مائک لگا دیں آپ کے کمرے کے باہر, وہ وہیں سے اپنا مسائل بتائے اور آپ اندر سے اس کو بات بتائیں. ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں نہ آئیں. اگر آپ اپنی جاتے ہیں لیبر کو وزٹ کرنے کے لیے تو پلیز پہلے ایک بندے کو بتا دیں کہ وہ آپ ذرا دور سے دیکھتے جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ سر اگر کسی بندے کو بخار ہوتا ہے, کسی بندے کو کھانسی ہوتی ہے اور وہ ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے, یا اس کے جسم میں وہ سمجھتا ہے بہت کمزوری نکاہت ہو جاتی ہے, تو پلیز میرا سیل فون 24 گھنٹے اویلیبل ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے کہنے کے بغیر آپ اپنا اس کو نہ کریں. بہت زیادہ افطار ڈنر جو ہیں اب شروع ہو جائیں گے, ثواب کا کام ہے, اوائڈ کریں ان جگہوں پہ جانے. اگر جائیں تو بھی SOPs کا خیال رکھیں. گیدرنگ سے بچیں سر, اوور کراؤڈنگ سے, گیدرنگ سے بچیں. ماسک پہن کے رکھیں. ویکسین کروائیں سر, ویکسینیشن کروائیں. ہمیں وینٹیلیٹر چاہیے سر, میری ریکویسٹ ہے ہمیں وینٹیلیٹر لے کر کے دیں. اور وقتاً فوقتاً جو آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے رہے ہیں, میں اس کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ سر. آج کا مقصد ہی سر ہمارا یہی تھا کہ ہم آپ سے کچھ کووڈ کی سچویشن انڈرسٹینڈ کریں اور دوسرا یہ کریں کہ کیسے ہم لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے وینٹیلیٹر کی بات کی, بالکل ہم اس پہ انشاءاللہ ڈسکشن کر کے آپ کو لازمی اس پہ اپڈیٹ کریں گے اور کوئی نہ کوئی لازمی مینجمنٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ. جی میں آپ کو موقع دیتا ہوں. دوسرا سر آپ نے بات کی تھی ویکسینیشن کے لیے, وہ ZF 2001 جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ ہم نے MOU کیا ہوا ہے چیمبر نے, اس میں کوئی بھی ہمارا ممبر اگر کرنا چاہے تو وہ لاہور جا کے, فی الحال ابھی لاہور میں ارینجمنٹ ہے, لاہور جا کے وہاں پہ ویکسینیشن ZF 2001 کی ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ کہ وہ 3rd لیول ٹرائل ویکسینیشن ہے, وہ یہ ہے اس کا معاملہ. لاہور چیمبر نے بھی اس میں کیا ہوا ہے, تو ہمارا بھی ان کے ساتھ ہوا تھا. پروفیسر جاوید اکرم صاحب جو وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کے, انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ MOU, تو وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. سر جو آپ رجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے اپنا, تو اس کی جو www.rms.nitb.gov یہ بیسیکلی لنک ہے.
اس کے اوپر آپ جائیں, جا کے کلک کریں پورٹل پہ, تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں اپنی ویکسینیشن کے پارٹ پہ. میسج بھی کر دوں گا آپ سب لوگوں کو. www.rms.nitb.gov.pk/portal. سر یہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ کر دیں. 1166 پہ بھی اپنا میسج آئی ڈی کر کے فوراً آپ کو میسج آ جائے گا. بیسیکلی میرے ساتھ ابھی بھی کیتا ہوا ہے تو 20-25 دن پہلا تھا. تھوڑی عمر کتنی ہے؟ میری 60 کے قریب کی ہے. دوسرا پروفیسر ایک ویڈیو پروفیسر جاوید احمد صاحب کی چل رہی ہے, اس میں وائٹامن ڈی کے حوالے سے وہ بڑا انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ جی وائٹامن ڈی آپ لیتے جائیں تو مسلم. سر اس طرح سے ہے کہ چونکہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ ویسے ہی اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری نیشن میں بہت زیادہ کم ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سن لائٹ کو ایکسپوز کرتے نہیں ہیں. تو وائٹامن ڈی ایک ایسا سپلیمنٹ ہے, اگر وہ ہم اس کو پورا کریں تو ہماری فٹیگ ٹھیک ہو جاتی ہے, ہمارے اندر امیونٹی کا لیول بڑا زیادہ ہو جاتا ہے, اور ہمارے بہت سارے پرابلم جو چیسٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ وائٹامن ڈی لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے وائٹامن ڈی کا لیول پہلے چیک کروا لیں کسی ریلائبل لیبورٹری سے, جیسے شوکت خانم لیب ہے یا آغا خان لیب ہے. ان دو کے علاوہ باقی کسی لیب کی کوئی ریلائبلٹی 100% نہیں ہے. تو وائٹامن ڈی کا لیول اگر تو بہت گروسلی کم ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ان ڈراپ ڈی کے نام سے انجیکشن آتا ہے, اس میں 2 لاکھ یونٹ ہوتے ہیں, وہ لگوا لیں. اب انہوں نے ان ڈراپ ڈی کا ایک کیپسول بھی بنا دیا جو 2 لاکھ یونٹ کا ہے, یا وہ لے لیں. اگر آپ اپنا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں میں نے انجیکشن بھی نہیں لگوانا, تو پھر کوئی بھی بازار میں وائٹامن ڈی کا جو سورس ہے 5000 یونٹ والا, وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کھاتے رہیں. وائٹامن ڈی جو ہے یہ فیٹ سالوبل ہے, واٹر سالوبل نہیں ہے, تو پانی کے ساتھ کھانے سے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ دودھ کے ساتھ لیں, یا آپ نے کوئی چیز کھائی ہو فیٹ والی تو اس کے ساتھ لیں تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب بھی آپ کیمسٹ سے وائٹامن ڈی لیں اس سے یہ کنفرم کر لیں کہ یار اس کا سورس حلال ہے کہ نہیں. جو امپورٹڈ آ رہے ہیں ہمارے اندر یہ کانشیس ہوتا ہے کہ ہم امپورٹڈ چیز لیں اچھی ہوگی, اس کا سورس حلال نہیں ہے. تو پلیز یہ کریں. دوسرا اس سے بھی بیسٹ یہ ہے, ارلی مارننگ جب سورج نکلتا ہے تو یہ والی چیزوں کو ایکسپوز کر کے, اور شرٹ چھوٹی جو پہن کے نکل صرف 15 منٹ دھوپ میں بیٹھیں. تو وائٹامن ڈی ہمارے جسم کے اندر ہے, اس کو صرف ضرورت ہے سورج کی روشنی. تو سورج کی روشنی اس کو مل جائے 10-15 منٹ کے لیے, تو جو آپ کی اس دن کی ریکوائرمنٹ ہے وائٹامن ڈی کی وہ پوری ہو جاتی ہے. حاجی شکیل صاحب ہے, فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے ہماری Anyway, I have heard about you that you are doing a lot in the we are very good and we are really appreciative. My question is to you in the house, what is the price of the one ventilator? Sir, very good. Sir, اس طرح سے ہے کہ وینٹیلیٹر ہمیں ایک تو ڈریگر کا وینٹیلیٹر ہے اور ایک مینڈرے کا وینٹیلیٹر ہے. تو جب پوری دنیا میں یہ چیز آ گئی اور یہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے سر اپنی پرائس آلموسٹ ڈبل کر دی ہے. تو جو ڈریگر کا وینٹیلیٹر ہے یہ کوئی میرا خیال ہے کہ پہلے تو 35 لاکھ روپیز کا تھا, مینڈرے کا تھوڑا سستا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے وینٹیلیٹر ہیں سر وہ کام نہیں کرتے, اور جو ریفربش ہیں وہ بھی بہت اچھے نہیں چلتے. ہمارے پاس سر جو ڈریگر کے وینٹیلیٹر ہیں ایک پیشنٹ 60 دن اس کے اوپر رہے سر, کنٹینیوس وہ وینٹ چلا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اینڈ آف دی ڈے وہ پیشنٹ زندہ پیدل چل کے گھر گئے. تو سر ڈریگر اور مینڈرے دو ریلائبل. But you have told me the price 35 lakh. What is the price of the second one, approximately? Almost 25 lakh. My next question is this, Doctor, is it possible like law, they have started, retro factors to walk in the system? Gujranwala is well calculated. Why not this part?
you mean the practice as you mean the Lahore people. If that facility is given to the Lahore people, why not to the Gujranwala people? Why a man is the important member of Gujranwala chamber, member for more than 60 years? Why not he should go to the very easy to the Vastu system and he should get the vaccination? सर इस तरह से है कि हेल्थ में दो सिस्टम है, एक प्राइमरी हेल्थ है और एक टर्शियरी केयर हेल्थ है। मैं जिस हॉस्पिटल का कस्टोडियन हूँ वो टर्शियरी हेल्थ केयर है। हम सिर्फ और सिर्फ डील करते हैं पेशेंट जो बीमार है उनको। जो प्रिवेंशन हम क्योर से हैं सर, जो प्रिवेंशन है उसको प्राइमरी सिस्टम देखता है। तो इम्यूनाइजेशन सारी की सारी प्राइमरी वालों के पास आती है। इसके कस्टोडियन जो है वो डॉक्टर सज्जाद हैं जो हमारे सीईओ हेल्थ हैं। सारी की सारी वैक्सीनेशन वो कर रहे हैं। जी सर, डीएचओ साहब और सीईओ हेल्थ में वो कर रहे हैं। और देखें जैसे ये पुरुष वालों का ऊपर भूत है, पासपोर्ट वालों का भूत है, तो अगर आपकी मेहरबानी होगी सर मैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं सर हम तो उनको भी ये फैसिलिटी दें। हम आपके साथ ये नहीं फिनिश होंगे आपके साथ कहना चाहना काम करेंगे। जैसे ऊपर टीम है कि जहीर मलिक का नाम दिया, हमारे साथ काफी लोगों का नाम दिया। वी आर ऑलवेज विद यू, आवर वोट इज विद यू ऑल द टाइम। डोंट फील योरसेल्फ प्लीज अलोन, वी विल बी विद यू। माय क्वेश्चन इज दिस प्लीज कि ये आप हमारे लिए एक मेहरबानी फरमाए। इसके लिए अगर आप हमें कहते हैं हम सेक्रेटरी हेल्थ को लिखें, इसको लिखें, अगर आप ये जो सर जो प्राइमरी के सेक्रेटरी साहब है ना, प्राइमरी उनको लिखें। दो सेक्रेटरी हेल्थ है सर, एक प्राइमरी और सेकेंडरी के सेक्रेटरी हेल्थ है, एक टर्शियरी केयर के सेक्रेटरी हेल्थ है। जो सर नबील अमान है वो टर्शियरी केयर के हेल्थ। नबील अमान साहब जो हमारे एक्स डिप्टी कमिश्नर रहे हैं जी, वो हमारे हैं, वो टर्शियरी केयर के सेक्रेटरी हैं। प्राइमरी केयर के सेक्रेटरी जो हैं वो दूसरे हैं, आप उन्हें ये लिखें। मैं सर आपको बता देता हूँ। तो ये सर कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग आपको प्रस्तुत आ रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए, तो आपकी मेहरबानी ये सारा हाउस आपको ट्रस्ट करता है कि एज गुड एज पॉसिबल। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपने जो मेंबर्स हैं जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है उनका एग्जैक्ट आईडी कार्ड नंबर लिख के एक लिस्ट दें। नंबर एक बात, आप लोगों को ये बहुत जरूरी इसलिए है कि माशाल्लाह आप सारे के सारे लोग ट्रैवल करते हैं अब्रॉड। अब दुनिया में जिसने भी ये ट्रैवल अब्रॉड करना है उसके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वही वैलिड है जो नादरा देगा, जो मैं दूंगा या कोई सीईओ दूंगा वो वैलिड नहीं है। तो वो नादरा का जो सर्टिफिकेट है वो उसे मिलेगा जो नादरा के थ्रू अपनी वैक्सीनेशन लगवाएगा। तो सर काइंडली अगर आप अगले 24 घंटों में ये अपनी लिस्ट फर्निश कर दें तो हम इस पोर्टल पे भी दे देते हैं और मैं खुद सीईओ को ये बात कह देता हूँ। और तीसरी बात हम उन्हें ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ ये जो सामने आप मेड इन गुजरांवाला आपके पास स्पेस है, यहाँ पे हम एक बड़ी उन्हें कहेंगे काउंटर बना दें, आपको कहीं जाना भी ना पड़े। तो इंशाल्लाह ताला यहीं पे वैक्सीनेशन का But this is not a general problem. The people who are not living fit, not living having a good health, but they are less than 50 years, like 35, 40 years, but that they are weak, they are not even physically fit. What about those guys? Can you please accommodate them? सर इस तरह से है कि आप पहले तो गवर्नमेंट ने इस चीज की चालू की थी कि आप पैसे खरीद करके वैक्सीनेट करवाने हैं आपको। उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट वाले जो है वो गवर्नर कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सर 1-2 सेक्टर लाहौर में ऐसे हैं ये जानी छोड़ते जब तक हम लाहौर पहुंचे ना, तो मैंने चुकाई लैब वालों के कल ओनर से बात की है। तो बोलो यार तुम्हारे ये जो चुकाई सेंटर है जो वाला बीच इसको बंद करो। Either that to be shut down or you should provide that facility to the Gujranwala people. Why not those facilities to be given to us? अगर आप 5,000 इंजेक्शन मंगाते हैं तो 3,000-4,000 इंजेक्शन वालों के लिए रखें, बकाया इंजेक्शन फैसलाबाद और गुजरांवाला के साथ भी रखें। And he principally agreed with my proposal and now he promised me that next जब केप आएगी तो गुजरांवाला में भी आपको accommodate करेंगे। मगर कुछ हमारे साथी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऐसे हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते 8,000, but they are weak people. तो
तो उनके लिए आप कोई ऐसा भी तरीका कर बताएं हमारे प्रेसिडेंट को, इन्होंने वो काम किया प्रेसिडेंट साहब ने, इनको मुंह पे तरीक नहीं करता, मैं भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, व्हाट्सएप भी गए, थोड़ी मुद्दत His blessing for उनके the पार्टी chamber of में ये गवर्नमेंट एंड पावर के साथ भी इनका काफी पोजीशन है, जिसकी वजह से भी हमें बड़ी मदद मिली है, शायद और मदद मिले, तो हमें कुछ ऐसा गाइड करें कि हमारे 35-40 साल के वो बंदे जो 8,000 रुपया अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमारे लिए क्या मदद कर सकते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो लोग यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। सर उसके लिए सर मैं आप सर उसके लिए अगर रिक्वेस्ट करें तो हम हायर अथॉरिटी को सर उसके लिए कन्वींस भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें सर हमने एक और प्रपोजल दिया था कि बेसिकली जितने भी टैक्स कुछ लोग लगाते भी हैं, आपके हॉस्पिटल में भी लगा रहे हैं, ਚਲੋ ਕੋ अंडर ਅੰਦਰ में ਇਹ ਕਰ मेरा साथी पैदा मैं तो लवा रही है, मेरे वाइफ ने भी लवा रही है, मेरे लोगों ने भी लवा रही है, मेरे मुलाजमा ने भी लवा रही है, मैं तो सारे से ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਆਪ सर मेरी सुनिए सर सुनिए सर, इस तरह ये है कि हमारे यहाँ पे 3 सेंटर है जहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है, हम अपने अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर्स को लगाते हैं, हम अपने अस्पताल में किसी और को नहीं लगाते ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बाकी सर गवर्नमेंट जो है वो सरकार जो है वो वैक्सीनेशन लगा रही है यहाँ पे जिला कौंसिल हाल में और मिनी स्टेडियम में, तो वहाँ पे और ये अंडर है सर सीओ हेल्थ के, हमारे अंडर नहीं है। मेरे अंडर सर जी सर मेरे अंडर सर वही लोग हैं जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, हम उन्हें लगा रहे हैं। तो मैं सर आपका जो कंसर्न है मैं इंशाल्लाह ताला हायर अथॉरिटी तक इसको करता हूँ इंशाल्लाह। उसमें हमने एक और प्रपोजल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि जितने भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर हैं उनको प्रायोरिटी की वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, उनकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, जिसका कैंपेन बना हुआ है चैम्बर का मेंबर वही जिसका कैंपेन बना हुआ है। उसके बाद दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी लीव रजिस्टर्ड वर्कर्स है ना उनका भी हो जाना चाहिए, ताकि फैक्ट्री का जो सर्कल है वो चलता है इंडस्ट्री का। ये दो प्रपोजल हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं और बाकी चैम्बर ने भी दिए हुए हैं, तो हम इसके ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है कि जी जो बिजनेस कम्युनिटी टैक्स पेयर है उसको प्रायोरिटी के एज लिमिट से बाहर निकाल दे, वो कोई भी टैक्स पेयर है वो, और जो वर्कर है जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड है उसको करे। तो बहरहाल ये हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कैसे वो जितनी अवेलेबिलिटी है उसमें वो चूज डिसीजन मेकिंग करनी है प्रायोरिटी पर। सॉरी सर मैं एक अपने एक्सपीरियंस से और भी बात बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह आप लोग जब अपनी फैक्ट्री से घर जाते हैं या घर आते हैं तो आपको आपका ड्राइवर होता है जिसके साथ आप गाड़ी में बैठे होते हैं, तो मेक श्योर करें कि आपके ड्राइवर की हेल्थ हाइजीन बहुत बेहतर होनी चाहिए। वो मास्क एक ही 2-2 महीने ना लगा के रखे, डेली आप अपनी प्रेजेंस में उसका मास्क चेंज करवाएं, उसके हाथ साफ होने चाहिए। अगर आप समझें उसको खांसी या कोई ऐसा मसला हो तो प्लीज़ उसको चेंज करें। हमारे बहुत सारे लोग 2 प्रिंसिपल और इस तरह के प्रोफेसर अपने ड्राइवर की वजह से हुए। वो होता इस तरह कि वो हेल्दी कैरियर होते हैं, उनके अंदर जरासीम होता है लेकिन उनके अंदर सिम्टम साइंस नहीं होते, अलामात नहीं होती, तो बेहतर ये है कि वो उसकी हेल्थ हाइजीन ठीक होनी चाहिए और वो मास्क के बगैर आप उसके साथ ट्रैवल न करें। और कोई साथी बात करना चाह रहे हैं? दूसरी बात हमारी वैसे भी होती रहती है इस मसला बदर साहब से तो मुलाकात हमारी होती है कि आज से नहीं और शुरू से जब से भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और गुजरावाला का तल्लुक साहब और रोड चले हो हैं? तो आज का फंक्शन जो आज आपको इनवाइट किया गया, मुझे उमर साहब का फ़ोन आया था, तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए इनकी रिक्वायरमेंट। बाकी वैक्सीन का काम तो होता ही है, वो बाकी वो जहाँ तक हो सकता है वो ताउन करते हैं। फजल साहब कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, बेहतर तरीके से हो रहा है, लेकिन एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हिसाब से उसने चलना है। तो जहाँ तक बात रही कि चैम्बर वाले बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, आई डोंट बिलीव ये अरेंज होना चाहिए, पैसे ले दें, दूसरी आवाम को फ्री लगाएं बंदोबस्त। इसमें अगर उमर साहब आप रब्ता करें गवर्नमेंट से, हम पे करेंगे, हम पे करेंगे, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अफोर्ड कर सकते हैं। केड़ा कारोबार नहीं अफोर्ड कर सकता, जेड़ा 8,000 अफोर्ड नहीं कर सकता वो कारोबार ही कीजिए, फिर वो किधर मांग ले बैग, ये किस हो सकता है। बल्कि ये जो फ्री वैक्सीनेशन है अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पीपल्स को लगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं ना उन्हें
ये चार्ज करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए चार्ज, कोई मसला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी के पास वसाइल नहीं, सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट अगर इसको फ्री इजाज़त दे, जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को खुद भी मंगवाए, अगर उनको बंदा अफोर्ड कर सकता है, पे करता है तो उसे पे करें, लें पैसे, इसमें कोई हद नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन हर एक को लगनी चाहिए, ये आम आदमी का हक है, ये सिर्फ टैक्स पेयर का हक भी नहीं है, ये सिर्फ दूसरे कारोबारी लोगों नहीं, सबका हक है, जो गरीब है उसका ज्यादा हक है। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप भी कोशिश करें सर, आप भी बात करते हैं जरूर करें, हम भी अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं कि वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाएं। आप चार्ज करें लोगों से, हर चीज चार्ज हो रही है ना, इवन सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भी थोड़ा बहुत चार्ज जरूर होता है। तो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जो कारोबारी लोग हैं, जो अफोर्डेबल हैं, वो लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी हम इंशाल्लाह, मैं अमर साहब से यही कहूँगा कि फजल साहब से पूछ लें, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दें, पूरी तो जरूर आगे भी कर रहे हैं हम लोग, काम भी करेंगे इंशाल्लाह, हम हाजिर हैं, आपके साथ खड़े हैं। सही है, मैं तो मैं थोड़ी सी वैक्सीनेशन के बारे में, जैसे अभी व्हाट्सएप पे बात करी, उसी को थोड़ा सा क्या कोई इस तरह का तरीकाकार हो सकता है कि हम अपने इस फोरम के ऊपर, चैनल के फोरम के ऊपर, हम सब तो कुछ दोस्त बैठ के एक फंड जनरेट कर लें और उस फंड से हम आपसे कहें या गवर्नमेंट से कहें कि हमें इसमें से ये वैक्सीनेशन लगवा, जो भी उसकी कॉस्ट आती है, और वो हम अपने लोगों के लिए या अपने शहर के लिए कोई एक चीज एक जगह पर रख लें और वहाँ पे जो आए उसको लगाते जाए, और इस तरह गवर्नमेंट की हेल्प भी हो जाएगी और हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। जी सर, इसका इस तरह से है कि ये चूँकि NCOC के है सारा, उनके साथ इसका सारा है, एयर ट्रैफिक सर बंद है, ये वैक्सीनेशन इंडिया ने तो बना ली है और वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम तो बना नहीं सके, तो हमें ये कार्गो से आती है, बाई एयर आती है, तो ये हायरात जो है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर मेरे ख्याल आप सर कमिश्नर साहब को मिल के अपनी ये ये बिल्कुल जहाँ तक ये कार्गो की बात है, कार्गो ये DHL और ये कार्गो ट्रांसपोर्ट है, वो तो चल रही है, उसमें आ जाए, क्योंकि पिछले दिनों एक परसों मैंने कार्गो के थ्रू सर इसमें दो चीज़ें, एक तो सर उसके टेम्परेचर का मेंटेनेंस है और दूसरा जो है उसका अब जो तो स्पेशल चीज़ें उनमें कोई डिले नहीं है किसी जगह पे, तो जो आपके दूसरे वाला कार्गो को जो डिले हो जाए, टेम्परेचर का फर्क पड़ जाए, सारी उसमें परेशानी हो जाए, तो ये स्पेशल है। ये स्पेशल चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेन मकसद यही था कि सारा मुझे एक पेज पे आता है नहीं सर, हमें तो सर और इनके बाद में जिन्होंने हमें वो डिले करके दिए, या ने बड़ा अच्छा बेटर लगा, उससे सलामत रखे हमें सर। हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीनें, वेंटिलेटर, बेड, ये चीज़ें चाहिए, लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी बेड की है। वेंटिलेटर ये जो आप बता रहे हैं 7 साढ़े 7 लाख उमर सलीम साहब सर इमीडिएट फॉर्मर प्रेसिडेंट फौरी तौर पर ना काउंटर का बन जाना शहर पुलिस में, वहाँ चार्ज भी किया जाएगा, वैक्सीनेशन भी हो, मेम्बर्स को हो, स्टाफ को हो, उसको मैं समझता हूँ इसमें प्रायोरिटी भी करना चाहिए। वो आज 1-2 दिनों में काउंटर बनना चाहिए ताकि प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो सके, इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। CO और DSO उनसे भी मिलने हैं, उनको बुलाना। जिस तरह डॉक्टर साहब के साथ में ये काउंटर बन जाए, GBC की
बिल्डिंग में बन जाए या इधर बन जाए लेकिन तो वो पॉलिसी जो है इसके तो पहले 50 साल से ऊपर नीचे लगाई हो नहीं सकती। लेकिन वो लिखा है ना प्रेजेंस में लिखा भी है बिजनेस कम्युनिटी के लिए टैक्स पेयर्स में इसको परसू करना वो है। इजाजत देंगे तो हाँ कुछ से इजाज़त ली जाए और ये जल्दी हो जाए तो क्लियर। फिर सारा पाकिस्तान हाँ आम आदमी है ना बिजनेस कम्युनिटी हो जो कि एम्प्लॉय थैंक यू चलो सर, थैंक यू वेरी मच।